आज विश्व कैंसर दिन है। कैंसर जैसी बीमारी के बारे में लोगों में अब भी जागरूकता नहीं है। ऐसे में इस बीमारी के बारे में लोगों में और ज़्यादा जागरूकता बढ़ाने के आशय से विश्व कैंसर दिन को क्लोज द केयर गैप थीम के तहत मनाया जा रहा है। ऐसे में वडोदरा शहर के 2 इलाके में ऐसे सेंटर्स शुरू करवाए गए हैं जहां पर कैंसर की बीमारी से जूझ रहे मरीजों का इलाज अच्छी तरीके से करवाया जा रहा है। कैंसर की बीमारी के बारे में अभी तक लोग इतने शिक्षित नहीं हैं। ऐसे में इस बारे में लोगों को जागरूक करने, शिक्षित करने और बीमारी के सामने किस तरह लड़े, इस मामले में मदद करने के लिए कई सरकारी और बिन सरकारी संस्थाएं कार्यरत है। वडोदरा में गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड और एसएसजी अस्पताल के सहयोग से दीपक फाउंडेशन की ओर से वाघोडिया और निजामपुरा इलाके में स्थित समाज सुरक्षा संकुल पर पैलिएटिव केयर सेंटर शुरू करवाया गया है, जहां पर कैंसर के मरीजों की ज़रूरत के अनुसार ध्यान रखा जाता है। कैंसर के मरीजों को आर्थिक दिक्कतें हो, उन्हें अच्छी केयर ना मिल रही हो, ऐसे मरीजों को यहां पर लाकर उनका इलाज करवाया जाता है। 24 घंटे इन सेंटर्स के तहत सभी मेडिकल सुविधाएं मरीजों को मुहैया करवाई जाती है और साथ ही अच्छे से अच्छे इलाज के साथ उन्हें दिन भर के लिए हर ज़रूरी चीज़ मुहैया करवाने का काम भी यहाँ पर किया जाता है। As part of the CSR initiative, GUVNL has partnered with the SSG Hospital Baroda and Deepak Foundation to start the palliative care center for the cancer patients. This center is aimed at providing medical care to the most needy patients who are in the terminal stages of their disease at this time when they need solace and comfort as well as the proper medical attention. This is done with the help of the medical professionals who are available round the clock at the palliative care center, and we are also providing solace and comfort to the patients as well as their relatives. Yoga and meditation exercises are arranged and also a special diet is provided to the patient. This project has so far benefited 195 patients. All have been referred through the SSG hospital, and we try to extend solace and comfort to the patients from the most poor background, especially those patients who have been abandoned and who have nobody to look after them in their last hours. I hope that this project, with its humane approach to the extraordinary suffering of the cancer patients, would provide an example for the other palliative care centers also to be set up in the future in our country. On the World Cancer Day, I wish all the patients a speedy and healthy recovery and pray for their well-being. नमस्कार, मारू नाम डॉक्टर मुकेश गिरी गोस्वामी है। हूँ दीपक फाउंडेशन में इंचार्ज क्लिनिकल सर्विसेस तरीके काम करूँ छूँ। આજના વર્લ્ડ કેન્સર દિવસ એટલે કે 4 ફેબ્રુઆરીના રોજ વિશ્વની ઘણી બધી સંસ્થાઓ કેન્સરના અટકાવવા માટે તેમજ કેન્સરના પ્રિવેન્શન અને કંટ્રોલ માટે કામ કરતી હોય છે। બસ એના જ એક ભાગરૂપે દીપક ફાઉન્ડેશન ગુજરાત ઉર્જા વિકાસ નિગમ લિમિટેડ તથા સર સયાજીરાવ જનરલ હોસ્પિટલ વડોદરાના સહયોગથી અમે એક પેલિએટિવ કેર સેન્ટર અહીંયા વડોદરા ખાતે 2 લોકેશનમાં બનાવેલું છે તથા અમે પેલિએટિવ કેર मतलब કે જ્યારે કેન્સર એડવાન્સ સ્ટેજમાં જતું રહે કે ત્યાંથી પછી એની રિકવરી પોસિબલ હોતી નથી, ત્યાર પછી પેશન્ટને ખાલી સપોર્ટિવ કેર આપવાની હોય છે। તો એ સપોર્ટિવ મેડિકલ કેર હોય છે, સપોર્ટિવ મેન્ટલ કેર હોય છે, તેમજ સપોર્ટિવ સ્પિરિચ્યુઅલ કેર હોય છે, એક ન્યુટ્રિશિયસ ડાયટ આપવાની હોય છે અને એના જીવનના છેલ્લો જે સમયગાળો છે એ દરમિયાન એને ક્વોલિટી ઓફ લાઈફ આપવાનું અમારું એક ઓબ્જેક્ટિવ છે અને એ પ્રમાણે અમે અહીંયા કામ કરી રહ્યા છીએ। તો પેલિએટિવ કેરમાં અહીંયા પેશન્ટ મેં તમને વાત કરી એમ કે કેન્સરના 3rd સ્ટેજ પછીના પેશન્ટ કે જ્યાંથી પછી એની ટ્રીટમેન્ટ અથવા તો રિકવરી પોસિબલ નથી હોતી, એ પેશન્ટ એસએસજીમાંથી રિફર થઈ અને અમારા સેન્ટરમાં આવતા હોય છે। અહીંયા અમારી જોડે રાઉન્ડ ધ ક્લોક मतलब 24/7 મેડિકલ ઓફિસર, સ્ટાફ નર્સિસ, એટેન્ડન્ટ, સ્વીપર નો સ્ટાફ અવેલેબલ છે કે જે પેશન્ટને તમામ પ્રકારની અને રિક્વાયરમેન્ટ પ્રમાણેની સર્વિસીસ આપતા હોય છે।
સર્વિસીસમાં અમે એક સપોર્ટિવ મેડિકલ કેર આપીએ છીએ. મતલબ કે પેશન્ટને કોઈ કેન્સરનો વુન્ડ છે અથવા તો અલ્સર છે તો એનું રેગ્યુલરલી ડ્રેસિંગ થતું હોય છે. એને અમારા ડાયટિશિયન દ્વારા સ્પેશિયલી ડિઝાઇન કરેલી પેશન્ટની રિક્વાયરમેન્ટ અથવા તથા મેડિકલી પ્રિસ્ક્રાઇબ ડાયટ જે છે પેશન્ટની એ અમે એ લોકોને પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ. વત્તા અમારે અહીંયા એક સ્પિરિચ્યુઅલ થેરાપીનું બી ચાલે છે. એમાં કન્સલ્ટન્ટ છે કે જે વીકમાં 3 વખત આવી અને એ લોકોને યોગા છે અને સ્પિરિચ્યુઅલ થેરાપી આપવાનું કામ કરે છે. તથા કન્સલ્ટન્ટ ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ છે એ પણ ડેઇલી આવી અને એ લોકોને રૂટીન એ લોકોને જે પ્રમાણે જરૂરી છે એ પ્રમાણેની ફિઝિયોથેરાપીની ટ્રીટમેન્ટ આપી રહ્યા છે. વત્તા અમે પેશન્ટને રિફ્રેશમેન્ટ માટે ઇન્ડોર ગેમ કે જે એના બેડ પર બેસીને જે રમી શકે એની બી વ્યવસ્થા કરેલી છે. પ્લસ મહિનામાં એકવાર અમે એમને એક રિફ્રેશમેન્ટ ટ્રીપ કરાવીએ છીએ કે જેને પિકનિક કહેવાય. એમાં બધા પેશન્ટ એમાં ભાગ લે છે તથા સાથે અમારો સ્ટાફ પણ હોય છે. જેમ કે સોખડા મંદિર છે, બડા ગણેશજી મંદિર છે તથા એમ અલગ અલગ જે ધાર્મિક સ્થાનો પર લઈ જતા હોઈએ છીએ. ત્યાં જે તે ધર્મગુરુઓ પણ એ લોકોને જીવનની વાસ્તવિકતા વિશે થોડી સમજણ આપતા હોય છે. તો આ બધાથી એક એનું મેન્ટલી જે સ્ટ્રેસ છે અથવા તો મેન્ટલી જે ડિપ્રેશન છે એમાંથી પેશન્ટ બહાર આવે છે અને એ ફરક અમે એક પેશન્ટ અહીંયા એડમિટ થાય એના બસ 3 કે 4 દિવસમાં જ એકદમ ડ્રાસ્ટિક ચેન્જ જોવા મળે છે. જ્યારે પેશન્ટ એડમિટ થાય છે ત્યારે એ સાયકોલોજીકલ ડિપ્રેસ હોય છે કારણ કે સોશિયલી નેગ્લેક્ટેડ હોય છે, પોતાને કેન્સર થયેલું હોય છે એટલે એ સોશિયલી આઇસોલેટ પણ થઈ જાય છે. જ્યારે અહીંયા આવે છે ત્યારે એ એના જેવા બીજા પેશન્ટને પણ જોવે તો એક મેન્ટલી એને થોડું રિલેક્સેશન બી થાય છે કે દુનિયામાં હું એકલો એવો નથી કે મને કેન્સર થયું છે અથવા તો મારી આ કન્ડિશન છે. મારા જેવા છે ઘણા બધા અને બધા આનંદથી જીવે છે. તો મારો જે જીવનનો છેલ્લો સમય છે એ હું એકદમ આનંદથી અને એકદમ પોઝિટિવ થિંકિંગથી જીવું એવું એક ઉદ્દેશ સાથે ગુજરાત ઉર્જા વિકાસ નિગમ લિમિટેડ તથા SSG હોસ્પિટલ અને દીપક ફાઉન્ડેશન આ ત્રણ સંસ્થાઓએ ભેગા થઈ અને આ એક પ્રોજેક્ટ શરૂ કર્યો છે. अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान. BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर. आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें.